زائرہ نوٹ اپنے کسٹمرز کے لیے لائے ہے دیوالی دھماکہ آفر، جہاں آپ کو لانڈری سروسز پر ملیں گے فلیٹ 15% آف۔ زائرہ نوٹ کی سروسز ہے بلینکٹ واش، کارپیٹ ڈیپ کلیننگ، کرٹن کلیننگ، ڈرائی کلیننگ اینڈ لانڈری، شو لانڈری، صوفہ ڈیپ کلیننگ، اسٹین ریموول اور اسٹیم پریس۔ تو اس تہوار کے موقع پر تیاریاں کیجیے زائرہ نوٹ کے ساتھ۔ تو حضرت اس پروگرام میں آپ تشریف لائے، کیسا لگ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اپنی نوعیت کا بھیونڈی میں پہلا پروگرام ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں الہدف فاؤنڈیشن کے صدر جناب ضیاء الحق انصاری صاحب کو کہ انہوں نے بھیونڈی شہر کی تمام بڑی تنظیموں اور چھوٹی تنظیموں کے سربراہوں کو جمع کیا، ان کا اعزاز اور اکرام فرمایا، علماء کرام کو بلایا، حفاظ کرام کو بلایا، ان کا اعزاز اور اکرام فرمایا۔ میں ان کے اس جذبے کی بہت ہی قدر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فاؤنڈیشن کا جو مقصد بیان کیا ہے کہ انسانیت کی خدمت، یہ اس وقت بہت بڑا کام ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے بڑے فضائل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کی طرف امت کو متوجہ فرمایا ہے، اور خود قرآن کریم نے جگہ جگہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کے الفاظ سے لوگوں کو مخاطب بھی کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان خونی رشتہ ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو انسانیت کا رشتہ سب سے زیادہ بڑا رشتہ ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن و سنت کی جو ہدایات ہیں، ان ہدایات پر ضیاء الحق انصاری صاحب نے عمل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ابھی انہوں نے شروعات کی ہے، اس لیے تھوڑی بہت جو چیز ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، سیکھتے سیکھتے وہ سیکھ جائیں گے، اور انشاءاللہ آگے اس سے بہتر وہ پروگرام کر سکیں گے۔ یہ بتائیے کہ کتنا ضروری ہے اس طرح کا پروگرام یہاں پر شہر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ضیاء الحسن صاحب کو، انصاری صاحب کو مبارکباد۔ اس طرح کا پروگرام جو ہے وہ ایک طرح سے علماء کرام اور حفاظ کرام جو ملت کی خدمت کے خدمتگار ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف اور ان کو اعزاز سے نوازنا، یہ گویا ملت کے لوگوں کی طرف سے اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اور جس کو علماء کرام اور حفاظ کرام امت تک پہنچاتے ہیں، ان کی خدمت کا اعتراف ہے۔ اور اس طرح کے پروگرام سے ان کی خدمات کا جو اعتراف ہوتا ہے، وہ گوئی ان کے اعزاز میں بہت اضافہ نہیں ہے، لیکن اعتراف ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بناتی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو سماج میں جو بھی چیز اچھی ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ انعامات دیے جاتے ہیں، ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ تو ایک بہترین قدم ضیاء صاحب نے یہاں پہ اٹھایا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو لینے، اور ان کے لیے یہ اعزاز دیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین۔ نہ ستائش کی تمنا ہے، نہ صلہ کی امید۔ یہ طبقہ وہ ہے جو ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر کے رکھتا ہے، اور دنیا میں ان کا اعزاز ہو، اکرام ہو، نہ ہو، اسی کو پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال دنیا میں جیتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، کبھی کبھی محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں۔ تو جو ضیاء الحسن صاحب نے یہ کام کیا ہے ہمارے شہر کی طرف، جیسے کہ مولانا نے کہا کہ بالکل نیا ہے اور انوکھا ہے۔ کبھی تک اس طور پر جو ہے اس طبقے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوئی کہ جو یعنی گراس روٹ سے محنت کرتے ہیں بچوں کے ایمان کی، دین کی حفاظت کے لیے، اور بڑی بڑی قربانیاں لوگ دے رہے ہیں، پوری زندگیاں لگا دی لوگوں نے، لیکن عوام میں ان کا کوئی چہرہ نہیں، کوئی ان کو پہچانتا نہیں، کوئی انہیں جانتا نہیں۔ لیکن ضیاء الحسن صاحب نے ایک کام کیا کہ ان کی جو ہے عزت افزائی کر ہمت افزائی کر کے ان کو عوامی پہچان دینے کا ایک کام کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے یہاں بھی اس کا وسیلہ ملے گا اور اجر ملے گا۔ تو ایک بہت بڑا کام ہے جو اپنے این جی او کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ بیواؤں کو بھی اور خاص کر اسکول کے بچوں کو بھی اس میں بڑھاوا دیا جاتا ہے، ان کے تعلیم کو لے کر یہ ساری چیزیں۔ تو آج کل کے دور پہ یہ کہاں تک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھیونڈی شہر میں جناب ضیاء الرحمن انصاری صاحب نے یہ ایک
मुनफरिद प्रोग्राम यहाँ पर लिया है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को एजाज़ात दिए। खुसूसी तौर पर उलमाए किराम और हफ़ाज़ किराम को उन्होंने एवार्ड से नवाजा, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई, हिम्मत अफ़ज़ाई फरमाई। और इसी तरीक़े से उनका जो मकसद है कि बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों, कमज़ोर लोगों का ताउन करना, उनकी मदद करना, ये एक बहुत बड़ा काम है, अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस तरह के मकसद को सामने रख कर जो काम किया है वो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला उनको इस काम के लिए जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनकी और ज़्यादा हिम्मत अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई करने की ज़रूरत है। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की जो आज इस अहम प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला, ज़ियाउल हसन साहब ने प्रोग्राम तरतीब दिया है। ये अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम गालिबन है, जिसमें उन्होंने उलमा, हुफ़ाज़ और दानिश्वरान को बुला करके उनकी खिदमात का एतराफ़ किया है। ये काबिल मुबारकबाद हैं कि इन्होंने कम अज़ कम ये बात समझने की कोशिश किया कि कम अज़ कम किसी और तरीके से अगर न सही तो अवार्ड वगैरह की शक्ल में ज़रूर जो वो उन्होंने जो याद किया और उलमा की सताइश की और उनके खिदमात का एतराफ़ किया है। ये बहुत बेहतर बात है। ये हौसला मिलेगा इससे उन अफराद को जो दीनी कामों से जुड़े हुए हैं और अपनी खिदमात कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे ज़ियाउल हसन साहब को जिन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब देने में हिस्सा लिया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और शायद इस नौइयत का पहला सवाल जो आपने किया है। उलमा किराम और हुफ़ाज़ किराम के लिए जो एजाज़ की मजलिस मुनक़्क़द की गई है, आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह इसका जो हमारी नई नस्लें हैं जो मदारिस का और इमामत की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, मस्जिद की तरफ, उनके लिए हौसला मिलेगा, बहुत बड़ा हौसला मिलेगा। और इंशाअल्लाह वो इस लाइन में जुड़ेंगे कि हाँ, जिस तरह टीचर हजरात का एतराफ़ है, खिदमात का एतराफ़ होता है, ऐसे ही उलमा किराम का भी एतराफ़ होता है। तो इंशाअल्लाह इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। कौम मिल्लत का बड़ा इंशाअल्लाह जो खसारे की तरफ जा रहे हैं, इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और काबिल मुबारकबाद हैं ज़ियाउल हसन साहब। और इस एक मिसाली कदम इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आइंदा दूसरी तनज़ीमें भी इस तरीके प्रोग्राम करेंगे और उलमा किराम की हौसला अफजाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल हसन साहब, हमें बताइए कि आपके जहन में ये बात कैसे आई कि उलमाओं की खिदमत का एतराफ़ करें आप? देखिए, उलमा क्या हैं? उलमाओं के सबक पढ़ने से इस कौम में मुजाहिद पैदा हुए, गाज़ी पैदा हुए। और दूसरी बात ये बता दूं आपको, उलमा जो बयान करते हैं दीन इस्लाम की तालीमात को, उसके ज़रिए जो हमारे अंदर गुनाह करने की एक हमारी ख्वाहिशें होती हैं वो कम होने लगती हैं अल्लाह के डर से। तो उस चीज़ के लिए उनके रोल को, वो तो एक सही मायने में अगर एक सही आलिम दीन है तो वो नायब रसूल है। उसकी ज़िंदगी क्या गुजार रहा है मुझे उससे सरोकार नहीं है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि नायब रसूल कौन है? यही हमारे इमाम हैं, यही हमारे स्टार हैं, यही हमारे आइडियल हैं, यही हमारे हीरो हैं। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, हम उनकी तालीमात को चाहते हैं कि हमारे आलिमों में दिखाई दे और हम उनको फॉलो करते हैं। यानी फॉलोवर जो हैं, पूरी कौम फॉलो करती है आलिम लोगों को, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, किसी का भी हो। तो उसमें तो हमारे जहन में ये बात आई, अल्लाह ने डाली, हम क्या सोचने वाले हैं कि थोड़ा सा इस तरफ भी काम किया जाए। ये NGO है हमारा, जिसमें हमने रजिस्टर कराया था ये 2022 में, और इसमें एक टीम है, मगर हमारा NGO एक बहुत कमज़ोर NGO है। ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, थोड़ा हम लोग इसमें कुछ इसमें खर्च कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे ढूंढते हैं जो जिनके दिल में थोड़ा सा नरम गोशा हो, कौम के लिए, समाज के लिए, देश के लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए, तो या बड़ों के लिए, तो वो लोगों थोड़ा जुड़ करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमने अपने NGO के ज़रिए खाड़ी पार इलाके जो भिवंडी में है हमारा, वहाँ की जो गरीब ऐसी बेवाएँ जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको हमने एक साल में 3 बार उनको राशन करीब 3.5 लाख रुपये का राशन में उसमें तकसीम किया।